तो विद्यार्थी मित्रों गई काले एक छेल्लो पेरेग्राफ में आपने बताव्यो तो कि बाकी छे पछी सिंथेसिस वाक्यने जोड़ी एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाववानी आपणे वात हती। तो जोई लईए आ पेरेग्राफ। वोट ए कोल्ड डे इट इज टुडे કેટલી ઠંડી છે ઉદ્ગાર વાક્ય જો આ ઉદ્ગાર વાક્ય કેવું વાક્ય થાય ઉદ્ગાર। લેટ અસ હેવ સમ ટી એન્ડ દાળ વડા દરખાસ્ત વાક્ય લેટ વાળું વાક્ય લેટ વાળું પણ કયું દરખાસ્ત વાક્ય લેટ અસ છે જો इट इज रियली a good idea विधान वाक्य but the tea is closed आ છે ओ बराबर है आ दिलगिरी वाळुं वाक्य है अरे रे चानी दुकान तो बंद है उद्गार वाक्य पण अहींया सुधी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो व्हाट शैल वी डू प्रश्नार्थ वाक्य बराबर। तो कौन बोले छे पेलुं वाक्य विश्वास बोले कोने कहे छे अल्पेश ने कहे व्हाट ए कोल्ड डे इट इज टुडे फरी बोलू छू केटली ठंडी छे लेट अस हैव सम टी एंड दाल वड़ा चलो चा ने दाल वड़ा खाइए आ वाक्य विश्वास छे अल्पेश ने कहे छे इट इज रियली ए गुड आइडिया खरेखर सारो विचार छे ओ बट द टी स्टॉल इज क्लोज्ड अरे चा नी दुकान तो बंद थई गई व्हाट शैल वी डू हवे शुं करशुं। तो पहलू वाक्य विश्वास बोले छे तो आपणे लखशुं विश्वास विश्वास साथे अहींया शुं लखशुं एक्सक्लेम्ड एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट शुं करवा डिस्गस्ट लखशुं केम के आमां थोड़ो अणगमानो भाव छे डिस्गस्ट टू अल्पेश संयोजक तरीके छे अहींया आपणे शुं लख्युं एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट टू अल्पेश आम लख्युं जो एक्सक्लेम्ड विथ डिस्गस्ट राइट आम लख्युं छे। किलोल व्यक्ति विद्यार्थी व्यवस्थित बेसे 12P5 24 नंबर 12P5 24 नंबर किलोल भणवामां ध्यान आपे। तो जोईए अहींया पहेलुं वाक्य व्हाट ए कोल्ड डे इट इज टुडे आ वाक्य उद्गार वाक्य छे कोण बोले छे विश्वास बोले छे कोने कहे छे अल्पेश ने कहे छे અને અહીંયા આપણે શું લખશું exclaimed with disgust too શા માટે disgust લખ્યું તો આ વાક્ય વાંચો આજે કેટલી બધી બહુ ઠંડી છે બહાર કેટલી ઠંડી છે અત્યંત ઠંડી છે એટલે થોડી અણગમો થાય ઠંડકને હિસાબે એટલે અહીં disgust લખ્યું વિશ્વાસ છે અલ્પેશને કહે છે એટલે exclaimed with disgust too અલ્પેશ થાય પહેલા what a cold day it is today આનું આપણે વિધાન વાક્ય બનાવશું तो आनु विधान वाक्य आम बनशे इट इज रियली अ कोल्ड डे टुडे इट इज रियली अ कोल्ड डे टुडे आवुं आनु विधान वाक्य बने अने हवे एनु इनडायरेक्ट बनाववानुं इट इज नु वॉज रियली नु रियली अनु अ कोल्ड डे नु कोल्ड डे અને ટુડે નું ધેટ ડે જો સંયોજક તરીકે ધેટ આ ઇઝ નું વોઝ કરવાનું આપણો નિયમ છે અને આ ટુડે નું ધેટ ડે કરવાનું આ આપણો નિયમ છે એટલે વિશ્વાસ exclaimed with disgust to અલ્પેશ that it is નું was really a cold day today નું ધેટ ડે and proposed him એટલે અલ્પેશ and proposed him અથવા proposed to him and proposed to him કેમ કે સાંભળનાર હોય એટલે આપણે આમ રીતે લખશું proposed to him સંયોજક તરીકે that આ લેટસ નીકળી જાય અને લેટસ ને બદલે they should થઈ જાય they should લેટસ ને બદલે શું થઈ જાય they should બરાબર ફરી એકવાર આ રબરિંગ કરીને લખી દઉં they should પછી have some tea and dal vada
જો let us have some hot tea and દાલ વડા, આ વાક્ય લેટ વાળું છે. દરખાસ્ત વાક્યના 3 નિયમો છે. એક તો આ લેટ્સ નું ધ્યેય શુડ કરવું, આ એક નિયમ છે, રાઈટ. બીજું શું નિયમ છે? સંયોજક તરીકે ધેટ મૂકવું, આ એક નિયમ છે. ત્રીજો શું નિયમ છે? રિપોર્ટિંગ વર્બ તરીકે પ્રપોઝડ ટુ અથવા સજેસ્ટેડ ટુ લખવું. તો પહેલા આપણે લખ્યું પ્રપોઝ ટુ, આ લખ્યું. સંયોજક તરીકે ધેટ લખ્યું અને લેટસ નું કર્યું they should have some tea and દાલ વડા. ઇટ ઇઝ રિયલી એ ગુડ આઈડિયા, ખૂબ સારો વિચાર છે, બરાબર છે. આ વાક્ય વિધાન છે. કોણ બોલે? અલ્પેશ બોલે. અલ્પેશ બોલે છે એટલે અલ્પેશ વિધાન વાક્ય છે, એટલે said that અથવા told him એટલે વિશ્વાસ. અલ્પેશ told વિશ્વાસ સંયોજક તરીકે that. કેમ એમ લખ્યું? વિધાન વાક્ય છે. જો it is really a good idea. અલ્પેશ told વિશ્વાસ સંયોજક તરીકે that. it નું it, is નું was, really નું really, a નું a, good નું good અને idea નું idea. ફરીવાર જુઓ, it is really a good idea, ખરેખર સારો વિચાર છે. આ વાક્ય વિધાન વાક્ય છે. તો વિધાનમાં શું આવે? વિધાનમાં રિપોર્ટિંગ વર્બ તરીકે ટોલ્ડ આવે, સંયોજક ધેટ આવે. આ બોલનાર હોય, આ સાંભળનાર હોય. અલ્પેશ ટોલ્ડ વિશ્વાસ ધેટ it, આ is નું વોસ કરાય. આ is છે એનું વોસ કરાય, કાળનો બદલાવ કરાય કહેવાય. it was really a good idea. Oh, but the tea stall is closed. ઓ છે ને ઉદ્ગાર વાક્ય છે, બરાબર છે. What shall we do? said વિશ્વાસ to અલ્પેશ. આ વાક્ય વિશ્વાસ બોલે એટલે વિશ્વાસ. ઓ એ ઉદ્ગાર વાક્ય છે એટલે ઉદ્ગાર માટે અહીંયા exclaimed with sorrow લખશું. exclaimed with sorrow. શું કરવા? તો કે અહીંયા દુઃખનો ભાવ વ્યક્ત કરે. અરર, દુકાન તો બંધ છે. exclaimed with sorrow and said that અથવા added that. બાકીનું વાક્ય વિધાન જ છે. the tea stall નું the tea stall but નીકળી જાય. tea stall નું tea stall, is નું was અને closed નું closed. રાઈટ. આપણે આ ઓહો માટે લખ્યું. તો વિશ્વાસ exclaimed with sorrow. શું કરવા? એને દુઃખ થયું. અરર, ચાની દુકાન તો બંધ છે. એટલે વિશ્વાસ exclaimed with sorrow and said that અને કહે છે કે tea stall, આ is નું was closed and asked him એટલે અલ્પેશ and asked him તરીકે what. આ WH વાળું વાક્ય છે, એમાં સંયોજક તરીકે એનો એક શબ્દ આવે what. shall we go, આનું વિધાન વાક્ય કરવાનું, પ્રશ્નાર્થ વાક્યનું વિધાન કરવાનો નિયમ છે. તો આનું વિધાન વાક્ય આમ થાય we shall do, આમ વિધાન વાક્ય બન્યું. તો we નું થાય તે યારે will આવે, તો will નું would અને do નું do. we નું they, આ તે સાથે will આવે ને will નું would do, what they would do. તો આ રીતના ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ આપણે સમજવાનું છે. મેં આ 10 જેટલા પેરેગ્રાફો કરાવ્યા. એક સિંગલ વાક્ય દરેક ટોપિક સમજાયો. આ ઉપરાંત હજી પણ પ્રેક્ટિસ છે. જો સમય મળશે તો પેપર પ્રેક્ટિસ કરાવશું આમાં જ, અને આમાં જ પેપર પ્રેક્ટિસ થશે તો તમને આની વધારે શીખવા પણ મળશે. પણ હવે એક નવો ટોપિક છે, એ આ છે કમ્બાઇન ધ ફોલોઇંગ સેન્ટેન્સ એન્ડ મેક વન મીનિંગફુલ સેન્ટેન્સ. નીચેના વાક્ય જોડી એક અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવો. આ ટોપિક આપણો 3 માર્ક્સનો છે. આના કોઈ એવા ખાસ નીતિ નિયમો હોતા નથી, રાઈટ. સંયોજકો મૂકતા આવડવા જોઈએ. ક્યારેક એન વાક્યમાં મૂકવું પડે, ક્યારેક બટ મૂકવું પડે, ક્યારેક સો મૂકવું પડે, ક્યારેક વેન મૂકવું પડે, ક્યારેક એસ સુન એસ મૂકવું પડે. પછી હુનો ઉપયોગ કરવો પડે, ક્યાંક વિચનો ઉપયોગ કરવો પડે, ક્યારેક વેરનો ઉપયોગ કરવો પડે. આ છે ને જનરલ ઇંગ્લિશ ગ્રામર જેવું છે. જનરલ ઇંગ્લિશ ગ્રામર એ આમાં હું વચ્ચે કહેતો જઈશ એટલે તમને ખબર પડી જશે કે હા આમાં એન્ડ આવે. એન્ડ સમાન બાબત જોડે, બટ વિરોધી બાબત જોડે, સો કારણ પરિણામ જોડે,
વેન સમય જોડે, એસ ને સમય જોડે, હુ વ્યક્તિ જોડે, વિચ વસ્તુ જોડે, વેર સ્થળ જોડે. પણ એ જ્યારે વાક્ય આવે ને તો જ તમને ખબર પડે કે હા અહીંયા સ્થળનો ઉલ્લેખ છે, અહીંયા સમયનો ઉલ્લેખ છે, કે અહીંયા કારણ પરિણામ છે. એ હું વચ્ચે કોમન નિયમો આવતા જ હશે એમ હું તમને કહેતો જઈશ. બાકી નોર્મલ નાના નાના આવા 4 વાક્યો હોય, આવા 4 વાક્યને જોડી અને એક સંયુક્ત વાક્ય બનાવવાનું કે જે વાક્યમાં કોઈ જગ્યાએ પૂર્ણ વિરામ ન હોય, અલ્પ વિરામ હોઈ શકે, અલ્પ વિરામ ચાલે. અલ્પ વિરામને સિન્થેસિસ કહેવાય. આ ટોપિકનું બીજું એક નામ છે સિન્થેસિસ. સિન્થેસિસ એટલે વાક્યને જોડવું તે. પણ સૂચના આવી હશે, combine the following sentence and make one meaningful sentence. નીચેના વાક્ય જોડી એક અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવો. જોઈએ કેટલું સરળ છે આ. અમદાવાદ ઇઝ અ સિટી. આ વાક્ય છે અમદાવાદ શહેર છે, એમાં આ શબ્દ ઉમેરાઈ જાય છે. આ વાક્યમાં કોઈ જાજો ચેન્જ નથી થતો. જો અમદાવાદ ઇઝ અ સિટી, એમાં આ એક શબ્દ ઉમેરો અહીંયા ઉમેરાઈ જાય. અમદાવાદ ઇઝ અ બિગ સિટી. વાક્ય આવું ગયું, અમદાવાદ ઇઝ અ બિગ સિટી. હવે એમાં પાછું આ શબ્દ ઉમેરાઈ જાય, આ શબ્દ ઇન ગુજરાત. આ ઇન ગુજરાત શબ્દ ઉમેરાઈ જાય, પણ એ ક્યાં? અહીંયા. એના પછી વાક્ય આમ બન્યું, જો અમદાવાદ ઇઝ અ બિગ સિટી ઇન ગુજરાત. અમદાવાદ ઇઝ અ બિગ સિટી ઇન ગુજરાત. 3 વાક્ય જોડાઈ ગયા અને 3 વાક્યમાંથી એક વાક્ય આમ થયું, અમદાવાદ ઇઝ અ બિગ સિટી ઇન ગુજરાત. ચાલો, આ 3 વાક્ય તમે જોઈન્ટ કરી દીધા, ખબર ન પડી. પહેલા વાક્યનો મતલબ થાય અમદાવાદ શહેર છે, તે મોટું છે. બે ને જોઈન્ટ કરીએ તો આપણે બોલી શકીએ અમદાવાદ મોટું શહેર છે. ઇટ ઇઝ ઇન ગુજરાત, તે ગુજરાતમાં છે. આટલું ઉમેરીએ તો 3 વાક્યનો એમ થાય ગુજરાતમાં અમદાવાદ મોટું શહેર છે, તો અમદાવાદ ગુજરાતનું મોટું શહેર છે. હવે વાક્ય છે આ ઇટ ઇઝ લાર્જ પોપ્યુલેશન, આટલું જોડવાનું છે. એમાં ઈટ એટલે આ અમદાવાદ, એટલે ઈટ તો નીકળી જ જાય, આટલું જોડવાનું છે. તો એક નિયમ યાદ રાખ કે જ્યારે વાક્યમાં હેવ, હેઝ કે હેડ નો ઉપયોગ હોય ને, ત્યારે વિથ નો ઉપયોગ કરવાનો, વિથ. અને હેવન્ટ એટલે કે હેવ નોટ, હેઝન્ટ અને હેડન્ટ આમ હોય ને ત્યારે વિથઆઉટ નો ઉપયોગ કરવાનો. વિથ એટલે વાળું અને વિથઆઉટ એટલે વગરનું. આપણે આ શબ્દ જાણીતો છે, બહુ બોલીએ છીએ. વિથઆઉટ યુનિફોર્મ, વિથઆઉટ હોમવર્ક, વિથઆઉટ સ્કૂલ બેગ. તો વિથઆઉટ એટલે વગરનું અને વિથ એટલે વાળું. તો અહીંયા લખાશે વિથ લાર્જ પોપ્યુલેશન. તો મેં તમને અહીંયા એક નિયમ આપી દીધો. કયો નિયમ? હેવ, હેઝ, હેડ હોય તો વિથ નો ઉપયોગ કરવો, હેવન્ટ, હેઝન્ટ, હેડન્ટ હોય તો વિથઆઉટ નો ઉપયોગ કરવો. આખું વાક્ય બની ગયું. અમદાવાદ ઇઝ a big city in Gujarat with large population. અહીંયા પૂર્ણ વિરામ આવ્યું. ઘણી વસ્તી વાળું અમદાવાદ એ ગુજરાતનું મોટું શહેર છે. ઘણી વસ્તી વાળું અમદાવાદ એ ગુજરાતનું મોટું શહેર છે. અમદાવાદ is a big city in Gujarat with large population. આવો જ એક બીજો પેરેગ્રાફ જોઈએ. બીજો પેરેગ્રાફ. હોલી is a festival, હોલી તહેવાર. It is colorful, તે રંગબેરંગી છે. It is celebrated with great joy, ભારે ઉત્સાહથી ઉજવવામાં આવે છે. It is celebrated in North Gujarat, ઉત્તર ગુજરાતમાં ઉજવવામાં આવે છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ જે બીજા વાક્યનો આ કલરફુલ શબ્દ છે ને, એ પહેલા વાક્યમાં ગોઠવાઈ જાય અને એક વાક્ય મળી જાય. સ્વાભાવિક રીતે ગોઠવાઈ જાય તો તમને વાક્યમાં કોઈ વિશેષ ચેન્જ ન આવે અને અર્થ ખૂબ સારો મળે. આ કલરફુલ શબ્દ છે એ અહીંયા મૂકી દો તો એક વાક્ય બની ગયું.
અને એક વાક્ય ઉડી ગયું. જો આ બે વાક્યમાંથી એક વાક્ય કમ્બાઇન્ડ થઈ ગયું. હોલી ઇઝ અ કલરફુલ ફેસ્ટિવલ. કલરફુલ ફેસ્ટિવલ. તો બહુ સરળતાથી કલરફુલ ગોઠવાઈ ગયું. સિન્થેસિસ તો મતલબ જ એ છે કે શબ્દને આમ યોગ્ય રીતે ગોઠવો અને પૂર્ણ વિરામ કાઢી નાખો, રાઈટ, અને વાક્ય અર્થપૂર્ણ બનાવો. તો જો આ બની ગયું બે માંથી એક, કલરફુલ ફેસ્ટિવલ. જો હવે હોલી ઇઝ એ કલરફુલ ફેસ્ટિવલ. હોળી એ રંગીન રંગબેરંગી તહેવાર છે. પણ તમે જુઓ આટલું વાક્ય જે છે, આટલું વાક્ય અને એમાં આટલું વાક્ય ઉમેરો તો એક વાક્ય બની જાય છે. જો ઇટ ઇઝ સેલિબ્રેટેડ વિથ ગ્રેટ જોય, આ એક વાક્ય. ઇટ ઇઝ સેલિબ્રેટેડ વિથ ગ્રેટ જોય, આ એક વાક્ય તમને દેખાય. પણ આ વાક્યમાં ખાલી આટલો શબ્દ ઉમેરી દો તો એક વાક્ય બની જાય છે. એક વાક્ય બની જાય છે. જો એ વાક્ય આમ બન્યું, આ બે માંથી એક વાક્ય આમ બન્યું. He is celebrated. It is celebrated with great joy in North Gujarat. નોર્થ ગુજરાતમાં રાજસ્થાન એકદમ નજીક આવે, એટલે નોર્થ ગુજરાતમાં બહુ ઉત્સાહથી ઉજવાય. નોર્થ ઇન્ડિયા બોલે, ઉત્તર ભારતમાં, અહીંયા નોર્થ ગુજરાત લખ્યું. ઇટ ઇઝ સેલિબ્રેટેડ વિથ ગ્રેટ જોય ઇન નોર્થ ગુજરાત. તો તમને સમજાઈ ગયું કે આ બે વાક્યમાંથી એક વાક્ય બની ગયું. આ બે વાક્યમાંથી એક વાક્ય બની ગયું. આ બહુ સરળ છે. પણ આ બે વાક્યને હવે આપણે જોડવાના છે. તો ક્યાંથી જોડાય? તો કે આ ઇટ ઇઝ નીકળી જાય. આ ઇટ ઇઝ છે ને હોલી ઇઝ જ છે. બાકીનું બધું એક વાક્ય થઈ જશે. જો હું અહીં લખું છું, હોલી ઇઝ અ કલરફુલ ફેસ્ટિવલ celebrated with great joy in North Gujarat. તમે જોઈ શકો છો, હોલી ઇઝ એ કલરફુલ ફેસ્ટિવલ celebrated with great joy in North Gujarat. ચાર વાક્યને તમે આ જુઓ તો હોલી ઇઝ અ કલરફુલ ફેસ્ટિવલ. હોલી ઇઝ અ કલરફુલ ફેસ્ટિવલ. તો આ કલરફુલ જે છે એ અહીંયા આવી ગયો. સેલિબ્રેટેડ વિથ ગ્રેટ જોય ઇન નોર્થ ગુજરાત. ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારે ઉત્સાહથી ઉજવવામાં આવે. હવે કોઈ વિદ્યાર્થીને જો આ ખ્યાલ હોય તો આ છે ને વ્યક્તિ નથી. વ્યક્તિ હોય તો હું નો ઉલ્લેખ થાય ને વ્યક્તિ ન હોય તો which નો ઉલ્લેખ થાય. અને which નો અર્થ કે જે થાય. તો અહીંયા તમે અહીંયા which નો ઉપયોગ કરી શકો. આમ પણ લખી શકો, હોલી ઇઝ એ કલરફુલ ફેસ્ટિવલ which is celebrated. અહીંયા which નો ઉપયોગ કરી શકાય. which is celebrated with great joy in North Gujarat. હોલી ઇઝ એ કલરફુલ ફેસ્ટિવલ which is celebrated with great joy in North Gujarat. માનો કે એમ ન લખો તો આ લખ્યું એ સાચું. હોલી ઇઝ એ કલરફુલ ફેસ્ટિવલ celebrated with great joy in North Gujarat. તો આ બે માંથી એક વાક્ય બની ગયું. એમાં કલરફુલ અહીંયા મૂકી દીધું એટલે એક વાક્ય બની ગયું. આ વાક્ય અને આ બે વાક્ય છે એમાંથી એક વાક્ય બની ગયું. આ ઇન નોર્થ ગુજરાત છે, આ ગ્રેટ જોય પછી મૂકી દીધું એટલે આ વાક્ય બની ગયું. આ બે માંથી એક વાક્ય બનાવવાનું. આ વાક્ય બન્યું. જો આમાં કાંઈ નથી કર્યું. આ ઇટ ઇઝ કાઢ્યું. ઇટ ઇઝ એટલા માટે કાઢ્યું કે ઇટ ઇઝ હોલી ઇઝ છે, રાઈટ. જોઈએ એક નવો પેરેગ્રાફ. આમાં પણ એવું જ છે થોડું. આઈ સો એ કેટ. ઇટ ઇઝ વ્હાઇટ. મેં બિલાડી જોઈ.
તે સફેદ છે. It is running after a cat. It is running after a dog. Sorry, cat. It is running after a dog. I was surprised. હું આશ્ચર્ય પામ્યો. I saw a cat. It is white. તો આ જે white શબ્દ છે ને એ આ cat ને આગળ મૂકી દો એટલે વાક્ય બની. I saw a white cat. જો I saw a white cat. I saw a cat. It is white. તો આ બે વાક્યની અંદર ખાલી આ white છે cat ની આગળ મૂકો ને તો એક વાક્ય આખું કપાઈ જાય. આ બે વાક્યમાંથી એક વાક્ય બની ગયું. એ વાક્ય કયું બન્યું? I saw a white cat. પણ હવે આ શબ્દ છે ને એ અહીંયા લખી શકાય. જો running after a dog. Running after a dog. આ dog છો, cat નથી. સોરી, અહીં cat લખાણું છે પણ dog હોવું. I saw a white cat running after a dog. જો આ ત્રણ વાક્ય થઈ ગયા અહીંયા સુધી. અર્થ કરો. મેં એક સફેદ બિલાડીને જોઈ કૂતરા પાછળ દોડતી. આખા વાક્યનો અર્થ એવો થાય મેં કૂતરા પાછળ દોડતી સફેદ બિલાડીને. પહેલું વાક્ય જો I saw a cat, એમાં white છે અહીંયા મૂકી દો. બે માંથી એક વાક્ય થઈ ગયું I saw a white cat. સિન્થેસિસનો મતલબ જ એવો છે શબ્દોને ક્રમમાં ગોઠવી અને વાક્ય એક અનુરૂપ વાક્ય બનાવવું. એવી રીતે ગોઠવણ કરવી કે જ્યાં પૂર્ણ વિરામની જરૂરિયાત જ ન હોય. એટલે I saw a white cat running after a dog. I was surprised. સાંભળજો, I was surprised. હું આશ્ચર્ય પામ્યો. અહીંથી વાક્ય થાય છે હું આશ્ચર્ય પામ્યો. કઈ રીતે? સફેદ બિલાડીને કૂતરા પાછળ દોડતી જોઈ. વાક્ય એક્ઝેક્ટ અહીંથી શરૂ થાય. સાંભળજો. I was surprised to see a white cat running after a dog. Running after a dog. કૂતરા પાછળ દોડતી બિલાડી જોઈ હું આશ્ચર્ય પામ્યો. જો હું આશ્ચર્ય પામ્યો આખું એક નવું જ વાક્ય છે. આ ત્રણ વાક્ય તો બરાબર તમને બંધ બેસતા ગોઠવાઈ ગયા. મેં બિલાડી જોઈ, મેં સફેદ બિલાડી જોઈ કે કૂતરા પાછળ દોડતી હતી. તો મેં સફેદ બિલાડીને કૂતરા પાછળ દોડતી જોઈ પણ ઈ જોઈને હું આશ્ચર્ય પામ્યો. અહીંથી થશે I was surprised to see. આ ટુ સી ક્યાંથી લીધું? એ આ છે જુઓ સો. આ સો માંથી મૂળ રૂપ સી. ટુ सी a white cat running after a dog. કૂતરા પાછળ દોડતી સફેદ બિલાડી જોઈ હું આશ્ચર્ય પામ્યો. અહીંથી વાક્ય તમે શરૂ કરો તો અહીંયા પૂર્ણ વિરામ આવે. વાક્યમાં કોઈ જગ્યાએ અલ્પવિરામ નથી, પૂર્ણ વિરામ નથી. આને સિન્થેસિસ કહેવાય. અહીંયા I મેં ખૂટ્યો છે એટલે એવો થયો I was surprised to see a white cat running after a dog. કૂતરા પાછળ દોડતી બિલાડી જોઈ હું આશ્ચર્ય પામ્યો. હજુ એક વાક્ય જોઈએ. સુરત is a city. જો વાક્ય તમે જોઈ શકો છો સુરત શહેર છે એમ કીધું છે. It is big. તે મોટું શહેર છે. તો તમને ખબર છે આ big શબ્દ છે ને અહીંયા ગોઠવાઈ જાય છે. જો એકદમ સરળતાથી ગોઠવાય છે. સુરત is a big city. રાઈટ? સુરત is a big city. આ બે માંથી એક વાક્ય મળી જાય છે અને બે માંથી એક વાક્ય કયું મળે છે? આમ મળે છે. સુરત is a big city. છે ને? સુરત is a city. એમાં ખાલી big ઉમેરવાનું છે. સુરત શહેર છે તે મોટું છે તો તમને ખબર પડી ગઈ સુરત મોટું શહેર છે આમ લખાય. આ શબ્દ છે ને એ ત્રીજા વાક્યનો આ શબ્દો એ પણ આમાં જોડાઈ જાય છે. જુઓ જોડાઈ જાય છે. તો અહીંયા આવશે ઇન સાઉથ ગુજરાત. સાઉથ ગુજરાત. માંગુ કે આ પ્રથમ નો આ તૂટો થયો છે? કોઈ પ્રશ્ન છે તો
છેલ્લી 5-7 મિનિટમાં હું તમને કહીશ ત્યારે તમે મને કહેજો. સુરત ઇઝ એ બિગ સિટી ઇન સાઉથ ગુજરાત. તો જો પહેલું, બીજું અને ત્રીજું ત્રણેય વાક્ય થઈ ગયા. અર્થ મળે છે, ત્રણેયના અર્થ અલગ અલગ કરું. પહેલા વાક્યનો અર્થ થાય સુરત શહેર છે, બીજા વાક્યનો અર્થ થાય ત્યાં મોટું છે, ત્રીજા વાક્યનો અર્થ થાય તે દક્ષિણ ગુજરાતમાં. તો દક્ષિણ ગુજરાતનું સુરત મોટું શહેર છે, તો સુરત દક્ષિણ ગુજરાતમાં મોટું શહેર છે. સુરત દક્ષિણ ગુજરાતમાં મોટું શહેર છે. હવે એક શબ્દ હજી પણ છે, તમને ખબર છે આ સુરત ઇઝ લખ્યું છે, સુરત ઇઝ, આ સુરત ઇઝ લખ્યું છે ને, ઈ આ છે સુરત ઇઝ, અહીંયા ઈટ એટલે સુરત છે, ઇઝ. તો સમજી લેજો આ બે તો નીકળી જ જાય. આ બધા શબ્દો નવા છે, એ તો લખવા જ પડશે. તો સુરત ઇઝ અ બિગ સિટી ઇન સાઉથ ગુજરાત ઓન ધ બેંક ઓફ ધ રિવર તાપી. હવે અહીંયા લખો ને તો વધારે લખશો. સુરત ઇઝ અ બિગ સિટી ઓન ધ બેંક ઓફ ધ રિવર તાપી ઇન સાઉથ ગુજરાત. આ વાક્યને આમ પણ લખાય, ઇન સાઉથ ગુજરાત. આવું કોઈ પણ રીતે લખાય, ઇન સાઉથ ગુજરાત, આમ કરી લખાય. સુરત ઇઝ અ big city on the bank of the river તાપી. આ સૌથી વધારે અગત્યનું વાક્ય. આ રીતે લખો તો બહુ સરસ ઇફેક્ટ આવે. જો દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત તાપી કિનારે આવેલું મોટું શહેર છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં સુરત તાપી કિનારે આવેલું મોટું શહેર છે. માનો કે આમ નથી લખવું, આ ટોપિક સિન્થેસિસમાં શબ્દો આ રીતે તમે ગોઠવી શકો. આમ નથી લખવું તો બીજી રીતે આમ, સુરત ઇઝ અ બિગ સિટી ઓન ધ બેંક ઓફ ધ રિવર તાપી ઇન સાઉથ ગુજરાત. આમ પણ તમે લખી શકો. આ વધારે પહેલું આમ લખો એ બહુ ઇફેક્ટિવ છે. એનાથી બીજા ક્રમમાં લખી શકાય. રાઈટ? જોઈએ વાક્ય. હવે મારે જે છે એ તમારા ટેક્સ્ટબુકના વાક્યો છે, બ્રજ પ્રકાશનના વાક્યો છે. આ વી લખ્યું છે, આ હી લખ્યું છે. We lost our way. અમે અમારો રસ્તો ભૂલ્યા. We asked a home guard to help us. અમે હોમગાર્ડને મદદ માટે પૂછ્યું. He was a stranger to the place. તે આ સ્થળનો અજાણ્યો હતો. He could not help us. તે અમને મદદ ના કરી શક્યો. સાંભળજો પહેલું વાક્ય, We lost our way. We lost our way એટલે અમે અમારો રસ્તો ભૂલ્યા. We lost our way. અમે અમારો રસ્તો ભૂલ્યા. So તેથી we asked a home guard to help us. We asked a home guard to help us. તેથી અમે હોમગાર્ડને મદદ કરવા માટે કહ્યું. રસ્તો ભૂલાય તો શું થાય? કોકને કહીએ, પૂછીએ, એટલે અહીંયા શું આવશે? બરાબર? અમે રસ્તો ભૂલ્યા તેથી પૂછ્યું. અમે રસ્તો ભૂલ્યા તેથી હોમગાર્ડ પાસે મદદ માંગી, પૂછ્યું. તો આ બે વચ્ચે સો. બટ સાંભળજો, પરંતુ he could not help us. He could not help us. પણ તે અમને મદદ ના કરી શક્યો. જો આ વિરોધી વાક્ય, અમે રસ્તો ભૂલ્યા તેથી અમે હોમગાર્ડને મદદ માટે પૂછ્યું, કહ્યું, માંગ્યું, મદદ માંગી, પણ તે અમને મદદ ના કરી શક્યો કારણ કે તે આ સ્થળનો અજાણ્યો હતો. Because he was a stranger to the place. ભાઈ એ મિત્ર, ઓય We lost our way.
So we asked a home guard to help us, but he could not help us because he was stranger to the place. Stranger to the place. Stranger to the place. સાંભળો મિત્રો આ વાક્ય. તમારી જે બુક છે એનો આ પેરેગ્રાફ છે અને એ પેરેગ્રાફ જે છે એ તમારી બુકનો 16 નંબરનો પેરેગ્રાફ છે. જૂની ઇંગ્લિશનો આ એક પેરેગ્રાફ છે, બરાબર છે. એમાં આવો એક પેરેગ્રાફ આવતો, આવું એક વાક્ય આવતું. તમે તમારી બુક્સની અંદર જો તો આમ લખેલું છે હેવિંગ લોસ્ટ અવર વે, આમ લખેલું. આ પણ યોગ્ય છે, હેવિંગ લોસ્ટ અવર વે, આમ લખેલું છે. તો આમ પણ લખી શકાય. અહીંયા કોમા કરીને બીજું વાક્ય છે વી આસ્ક. જો તમને ખ્યાલ હોય તો આ વાક્ય રચના આપણે ભણાવી હતી ક્લાસમાં પૂર્ણ કૃદંત અને હેવિંગ વત્તા ત્રીજું રૂપ આવે પૂર્ણ કૃદંત. ચેન્જ ધ વોઇસમાં આ વાક્ય રચના ભણાવેલી, બરાબર છે. વાક્યના 2 પાર્ટ હોય, એક પછી તરત બીજી ક્રિયા માટે પૂર્ણ કૃદંત વપરાય, આવું પણ આપણે સમજ્યા હતા. તમારી ટેક્સ્ટ બુકનો આ 16મો પેરેગ્રાફ છે વ્રજ પ્રકાશનનો સિન્થેસિસનો. આઈ થિંક એ તમારી એક્સરસાઇઝ નંબર 10 છે, બરાબર. આમ છેલ્લી એક્સરસાઇઝ છે ટેક્સ્ટ બુકમાં, ગ્રામરના પોર્શનમાં છેલ્લી અથવા સેકન્ડ લાસ્ટ છે, બરાબર છે. એમાં 16મો પેરેગ્રાફ આ છે. આડાવડા પેરેગ્રાફ લઉં છું એટલે તમે બરાબર કોન્સન્ટ્રેટ થાવ. તો આ રીતે પણ કરી શકાય. હેવિંગ લોસ્ટ અવર વે, we asked the homework to help us, but he could not help us because he was a stranger to the place. એમ ન લખો તો આજે મેં કીધું એકદમ સરળ. અમે અમારો રસ્તો ભૂલ્યા, તેથી અમે હોમગાર્ડને મદદ માટે કહ્યું, પૂછ્યું, પણ તે અમને મદદ ન કરી શક્યો કારણ કે એ સ્થળનો એ અજાણ હતો. આ રીતે આ પેરેગ્રાફને આપણે સોલ્વ કરી શકીએ. પૂર્ણ કૃદંતથી પણ બનાવી શકીએ, વેનથી પણ બનાવી શકીએ. જોઈએ એક વાક્ય. અહીંયા 2 પેરેગ્રાફ છે, 2 પેરેગ્રાફ છે, રાઈટ. તો ગાંધીજી had been kept in Yeravada Central Prison. It was in Maharashtra. My father said so. સાંભળજો, આ પેલા બીજો પેરેગ્રાફ પેલા કરાવી દઉં છું. ગાંધીજી had been kept at Yeravada Central Prison. ગાંધીજીને યરવડા સેન્ટ્રલ પ્રિઝનમાં રાખવામાં આવ્યા હતા. It was in Maharashtra. તે મહારાષ્ટ્રમાં. આ ઇન મહારાષ્ટ્ર છે ને, એ આ પ્રિઝન પછી લખી નાખો અહીંયા, તો 2 માંથી 1 વાક્ય બની જાય. આ ઇન મહારાષ્ટ્ર છે એ અહીંયા લખી નાખો તો આ 2 માંથી 1 વાક્ય બની જાય. આ ઇટ વોઝ છે ને એ લખવાની જરૂરિયાત નથી. ઇટ વોઝ એ આ છે, યરવડા સેન્ટ્રલ પ્રિઝન. પણ વાક્યની શરૂઆત અહીંથી થાય છે. મારા પિતાજીએ કહ્યું કે, મારા પિતાજીએ કહ્યું કે, રાઈટ. એ આપણે એક પેરેગ્રાફ જોયો તો હમણાં, આઈ વોઝ સરપ્રાઇઝડ, બરાબર. જેમ અહીંથી વાક્ય શરૂ થાય એમ આ વાક્ય પણ જો અહીંથી શરૂ થાય છે. અહીંથી માય ફાધર સેડ સો, મારા પિતાજીએ આવું કહ્યું. આવું એટલે કેવું? આ વાક્ય કહ્યું એટલે આમ લખાશે આ વાક્ય. સાંભળજો. માય ફાધર said that Gandhiji had been kept at Yeravada Central Prison in Maharashtra. એકદમ સરળ છે. મારા પિતાજીએ કહ્યું હતું કે મહારાષ્ટ્રની યરોડા સેન્ટ્રલ પ્રિઝનની અંદર ગાંધીજીને રાખવામાં આવ્યા હતા. મારા પિતાજીએ કહ્યું હતું કે મહારાષ્ટ્રની યરોડા સેન્ટ્રલ પ્રિઝનમાં ગાંધીજીને રાખવામાં આવ્યા હતા. તો અહીંયા પૂર્ણ વિરામ આવે. અહીંથી શરૂ કરો વાક્ય, અહીંયા પૂર્ણ વિરામ. કોઈ જગ્યાએ વાક્ય અટકે નહીં, એને સિન્થેસિસ કહેવાય. તો આ પણ તમારી ટેક્સ્ટ બુકનો જ પેરેગ્રાફ છે અને
આઈ થિંક 1 થી 25-26 માંથી મેં આડાવડા ગમે તે લીધા છે. આ પેરેગ્રાફ તમારો હતો 23મો પેરેગ્રાફ, બરાબર છે. 23મો પેરેગ્રાફ છે સિન્થેસિસનો. શા માટે હું આવું કહું છું? જેથી તમને ખબર પડે કે આ પેરેગ્રાફ આપણે પૂછી શકાય એવા છે, સરળ છે. જો કૃણાલ heard the news of his friend accident. કૃણાલે એના મિત્રનું અકસ્માત સાંભળ્યું. કૃણાલે એના મિત્રના અકસ્માતના સમાચાર સાંભળ્યા. He soon rushed to the hospital. તે તરત જ દવાખાને દોડી ગયો. He went to see his friend. તેના મિત્રને જોવા માટે ગયો. He had been run over by a truck. કે જેના ઉપર ટ્રક પડી ગયો હતો. મેં એક ટોપિક સમજાવેલો ટાઈમ. ટાઈમમાં એક વાક્ય મેં તમને કીધું હતું as soon as. આ as soon as નો અર્થ શું થાય? આ as soon as નો અર્થ થાય જેવું કે તરત જ. જેવું કે તરત જ. અને શું બતાવે તો કે સમય. મેં અહીંયા ટોપિક સમજાવતા ત્યારે કીધેલું કે કેટલાક શબ્દો જે છે કે વાક્ય એન્ડ થી જોડાશે, બટ થી જોડાશે, સો થી જોડાશે, વેન થી જોડાશે, as soon as થી, who, which, where, આવા બધા શબ્દોથી જોડાશે. પણ જે તે વખતે આવે ત્યારે હું તમને કહીશ. જો આવી ગયું આ વાક્ય, જો as soon as. જો આમાં આપ્યું છે soon. soon એટલે તરત જ. તો as soon as નો મતલબ થાય જેવું કે તરત જ. સમય બતાવે છે અને સમય માટે as soon as વાળું વાક્ય લેવાય. as soon as પેલું વાક્ય કૃણાલ. as soon as કૃણાલ heard the news of his friend's accident. Friend's accident. અલ્પવિરામ. બીજું વાક્ય he rushed. soon નીકળી જાય કેમ કે soon એટલે તરત જ અને આનો અર્થ થાય જેવું કે તરત. rush to the hospital. હવે આના પછી એક વાક્ય તરત જ લખાઈ જાય છે, એ લખી દઉં છું to see his friend. જો to see his friend લખ્યું એટલે આખું વાક્ય મળી ગયું. he went to see his friend. તેના મિત્રને જોવા માટે, મળવા માટે, ખબર કાઢવા માટે ગયો. ક્યાં ગયો તો કે દવાખાને. એટલે આટલું લખો એટલે પછીની જરૂરિયાત ન રહે. જો આગળ તો લખ્યું જ છે રસ દોડી ગયો, અહીંયા વેન્ટ ગયો, બે નીકળી જાય, કોમન જ છે. આ ઈ કરતા છે કે આ ઈ છે. રસ્ટ એટલે દોડીને જવું, વેન્ટ એટલે જવું, બે એક જ ક્રિયાપદ છે એટલે આવશે ટુ સી હિઝ ફ્રેન્ડ. હવે આવશે who had been run over. He had been run over by a truck. અહીંયા વાક્ય પૂરું. હવે જો હું અર્થ કરું, આનો અર્થ ક્યાંય અટકશે નહીં. As soon as Kunal heard the news of his friend's accident, he rushed to the hospital to see his friend who had been run over by a truck. જેવું કૃણાલે તેના મિત્રના અકસ્માત વિશે સાંભળ્યું કે તરત જ તે તેના મિત્રને જોવા માટે દવાખાને દોડી ગયો કે જેના ઉપર ટ્રક ફરી વળ્યો હતો. તો ક્યાંય પૂર્ણ વિરામ આવતું નથી. મેં આ ટોપિક્સની શરૂઆત કરી ત્યારે મેં કીધું હતું કે હું છે એ વ્યક્તિ માટે વપરાય અને which છે એ વસ્તુ માટે, ટૂંકમાં વ્યક્તિ સિવાય માટે વપરાય. which પેલું હોલી ઇઝ એ કલરફુલ ફેસ્ટિવલ, એમાં મેં which કીધું હતું કે આમાં which ઉપયોગ કરી શકો. પણ તમે આ પેરેગ્રાફમાં જુઓ, આ પેરેગ્રાફમાં who નો ઉપયોગ કર્યો છે. who. આ પેરેગ્રાફ ફરી એક વખત જોઈએ, આપણે ફરી એકવાર સમજીએ. આ પૂછાય એવો પેરેગ્રાફ છે, થોડો ડિફિકલ્ટ પણ છે, રાઈટ. આવું આપણે સિન્થેસિસ ક્યારે ભણ્યા ન હોય. લગભગ સિન્થેસિસ નો ટોપિક 12મા સિવાય ક્યાંય હોતો નથી. 11મા કદાચ થોડો ઘણો ક્યાંક ભણ્યા હોય તો અલગ વસ્તુ છે. વાક્યને જોડવાનું 10મા સુધી આવતું અને એમાં શું આવતું? ખાલી જગ્યા પૂરી દેવાની હતી, 3 મક લખવાના હતા, સિન્થેસિસ 3 શબ્દો મૂકવાના હતા. પણ એ વખતે આપણે ખાલી ગુજરાતી કરીને અર્થ મૂકી દેતા, પણ આ વખતે આખું વાક્ય બનાવીને લખવાનું છે. આ જે છે એ તમારી ચોપડીનો 22મો પેરેગ્રાફ છે, રાઈટ. જોઈએ આપણે ચોપડીમાં હેવિંગ હર્ડ થી કર્યું છે, પણ આપણે as soon as થી સરળતાથી થાય એવું છે. જોઈએ
પહેલા આપણે લખશું as soon as. આ આપણે શું કરવા લખ્યું તો કે એનો અર્થ થાય જેવું કે તરત જ, અને શું બતાવે આ સમય બતાવે, રાઈટ? એટલે આમાં as soon as નો ઉપયોગ કરાય. as soon as એટલે જેવું કે તરત જ, અને સમયની સ્થિતિ છે, આ વાક્યમાં સમયની સ્થિતિ છે, જેવું કે તરત જ ઉપયોગ છે, એટલે as soon as Krunal heard the news of his friend's accident. બે વાક્ય વચ્ચે અલ્પ વિરામ. મેં ટાઈમ નો ટોપિક ભણાવ્યો હતો, ટાઈમ સમય બતાવવા માટેના શબ્દો, રાઈટ? તો એમાં કીધેલું ત્યારે વાક્ય રચના આપણે જોઈ હતી. ટાઈમ માટે as soon as નો ઉપયોગ થાય. as soon as Krunal heard the news of the friend's accident. as soon as માં શું નિયમ હોય તો કે as soon as પછી કર્તા, પછી બીજું રૂપ, પછી કર્મન્ય પદ, બે વાક્ય વચ્ચે અલ્પ વિરામ, અને પછી બીજું વાક્ય. બીજા વાક્યનો કર્તા he, આમાં પણ V2 આવે. rushed to the hospital. તે દવાખાને દોડી ગયો, પણ શું કરવા? to see his friend. તે દવાખાને મિત્રને જોવા માટે દોડી ગયો. to see his friend આપણે ઉમેરી. એ આ ત્રીજા વાક્યનું છે, જો to see his friend. he went to see his friend. જો આ વાક્ય, આમાં he અને went આ બે શબ્દો છે ને, યાદ છે. જો આ he અને rushed એટલે ઘસી જવું, દોડી જવું, એનું એ છે. જો he went to see his friend, તે એના મિત્રને જોવા માટે ગયો, દોડી ગયો. he rushed to the hospital to see his friend. ફ્રેન્ડ એ વ્યક્તિ કહેવાય, વ્યક્તિ માટે who આવે, તો આ he નીકળી જાય ને, he ના બદલે who. had been run over, who had been run over by a truck. આ રીતે કરશે. જોઈએ એક વાત, આ એવું જ છે. Ram went to the battlefield. Soon he realized that the young warrior was whose. Ram felt fatherly feeling for him. આ વાક્ય પણ તમારી ચોપડીનો આ 24મો પેરેગ્રાફ છે. જો આમાં soon આપ્યું, soon એટલે તરત જ, જેવું કે તરત જ. જેવા રામ રણભૂમિમાં ગયા કે તરત જ એને હકીકતનો ખ્યાલ આવ્યો કે યંગ વેરિયર, યુવાન યોદ્ધોએ ખુશ છે, અને તેને પિતાની લાગણી તેના પ્રત્યે થઈ. તો as soon as થી આપણે વાક્ય બોલી શકશું. કેમ? તો કે આમાં જો શું આપ્યું છે, સમય બતાવે છે. જેવા રામ રણભૂમિમાં ગયા કે તરત જ એને હકીકતનો ખ્યાલ આવ્યો. સમય બતાવે, સમય માટે as soon as નો ઉપયોગ કરી શકાય. તમને એમ થાય આપણે as soon as ના બદલે no sooner નો ઉપયોગ કરીએ તો એ પણ કરી શકાય, હાર્ડલી નો પણ ઉપયોગ કરી શકાય. આમાંથી આ ત્રણેય શબ્દો સમય બતાવે છે. હાર્ડલી જેવો એક બીજો શબ્દ સ્કેર્સલી પણ છે, આનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય. આ શબ્દો એ સમય માટે વપરાય છે, વાક્યની શરૂઆતમાં આવે છે. પણ as soon as માં શું છે કે બે વાક્યમાં બહુ ચેન્જ નથી કરવો પડતો, ત્યારે no sooner માં did પછી મૂળ રૂપ, બે વાક્ય વચ્ચે ધ્યાન મૂકવું પડે. હાર્ડલી અને સ્કેર્સલી માં હેડ પછી ત્રીજું રૂપ લખવું પડે, બે વાક્ય વચ્ચે વેન કરવું પડે. એ બધું ખ્યાલ હોવો જોઈએ નિયમનો, તો થાય, બાકી ન થાય. એટલે as soon as Ram went to the battlefield. as soon as Ram went to the battlefield. went to the battlefield. જેવા રામ રણભૂમિમાં પહોંચ્યા કે તરત જ he realized the fact that તેને એ હકીકતનો ખ્યાલ આવ્યો કે, હકીકત હોય ને, હકીકત એટલે પછી ત્યાં ધેટ આવતું જ હોય. fact that, રાઈટ? બહુ જાણીતો શબ્દ છે. અંગ્રેજી પુસ્તકોમાં કેટલી જગ્યાએ fact લખાયેલું આવે એટલે પછી તરત ધેટ હોય, તમે જોયું હશે. as soon as Ram went to the battlefield, he realized the fact that જેવા રામ રણભૂમિમાં પહોંચ્યા કે તરત જ એને એ હકીકતનો ખ્યાલ આવ્યો કે, કઈ હકીકત? તો કે આ હકીકત
કઈ તો કે ધ યંગ વેરિયર વોઝ કુશ, યુવાન યોદ્ધો કુશ હતો, એન્ડ ફેલ્ટ અને અનુભવી, કઈ લાગણી અનુભવી તો કે ફાધરલી ફિલિંગ ફોર હિમ, અને એના પ્રત્યે પિતૃત્વની લાગણી ઉદ્ભવી, રામાયણમાં બતાવે છે. ફરી જોઈ લો, જેવા રામ રણભૂમિમાં ગયા કે તરત જ એને એ હકીકતનો ખ્યાલ આવ્યો કે યુવા યોદ્ધો એ ખુશ હતો અને તેને એના પ્રત્યે પિતૃત્વની લાગણી થઈ. જોઈએ પછીનો પેરેગ્રાફ, he was unable to study further, તે આગળ ભણવા માટે અસક્ષમ હતો. he said this in the interview, તેણે ઇન્ટરવ્યુમાં આ કહ્યું હતું, આ એટલે કયું, આ વાત, તે આગળ ભણવા માટે અસક્ષમ હતો, કારણ કે તે ગામડામાં રહેતો હતો અને એના પિતા દિવસમાં 40 રૂપિયા જ કમાતા હતા. તો પહેલા આમ લખાશે, he said in the interview that. તમે ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ હમણાં જ ભણી ગયા, તો ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટમાં said પછી that હોય છે. અહીંયા in the interview વચ્ચેનો વધારાનો શબ્દ છે. he said in the interview that, આમે લખાય in the interview he said that. ઇન્ટરવ્યુમાં તેણે કહ્યું કે, શું કહ્યું તો આ વાક્ય કહ્યું, જો તે આગળ ભણવા માટે અસક્ષમ હતો. he was unable to study further, તે આગળ ભણવા માટે અસક્ષમ હતો, because કારણ કે he lived in a village, આગળ ભણવા માટે શા માટે અક્ષમ હતો, કારણ કે તે ગામડામાં રહેતો. એન્ડ બીજી એક તકલીફ હતી, એન્ડ his father earned only ₹40 a day, 40 rupees a day. બે તકલીફ હતી. બે તકલીફ કઈ હતી? સમાન તકલીફ હતી. એક ગામડામાં રહેતો હતો, આ એક તકલીફ હતી, અને બીજી તકલીફ હતી. બીજી તકલીફ શું હતી? પપ્પા 40 રૂપિયા જ કમાતા. તમારી પહેલાની જે ઇંગ્લિશ હતી એમાં આ છઠ્ઠો યુનિટ છે, ઓનેસ્ટી કમ ફ્રોમ હર્ટ, એનું આ વાક્ય છે. રાઈટ, અગત્યનો પેરેગ્રાફ છે. પેપર કાઢનાર મોટા ભાગે ઓછામાં ઓછા 50 વર્ષ ઉપરનો વ્યક્તિ હશે, એટલે એને આ ટેક્સ્ટ બુક ભણાવી જ હશે. અને આ પાઠ એ વખતે બહુ આદર્શ પાઠમાંનો એક ગણાય. યુનિટ 6 એનું આ પેરેગ્રાફ છે. રાઈટ, જોઈ લો કઈ રીતે લખાય છે. તમારી પહેલાના 12મા ધોરણ, આ જે નવી ચોપડી છે ને તમારી ચોપડી, એની પહેલાની ચોપડી, એનો યુનિટ નંબર 6, યુનિટનું નામ છે ઓનેસ્ટી કમ ફ્રોમ હર્ટ, એનું આ પેરેગ્રાફ છે, છઠ્ઠા યુનિટનું. અને આ બહુ ફેમસ વાક્ય હતું ચેપ્ટર. અને એ ચેપ્ટર એ ટેક્સ્ટ બુકનું સારું ગુણવત્તા વાળું ચેપ્ટર ગણાય. અને ચેપ્ટરના લેખિકા સુધા મૂર્તિ કરી છે. સુધા મૂર્તિ એટલે નારાયણ મૂર્તિના પત્ની, એક લેખિકા છે અને બહુ સારા પુસ્તકોને લખ્યા છે, સારી સ્ટોરી લખી છે. એમાંની મોટા ભાગની શોર્ટ સ્ટોરી એને લખી છે અને બહુ ઇફેક્ટિવ લખ્યું છે, અસરકારક. હ્યુમન ઇમોશન એને એમાં લખ્યું છે. મોટા ભાગની સ્ટોરી એની સંવેદનાઓથી ભરપૂર છે. એટલે આ જે ચેપ્ટર છે કે એ ટેક્સ્ટ બુકનું સારું ચેપ્ટર માનવું એક ગણાય. આવી બધી અસર દરેક વ્યક્તિના મગજમાં હોય, ઇવન ટીચર્સના મગજમાં આ વાત બહુ અંદર ઊંડે સુધી કંડારાયેલી હોય. અને આમાં એક સુધા મૂર્તિ છે, એ એક બાળકને મદદ કરે છે આગળ ભણવા માટે, અને એકદમ નિષ્ઠાવાન પ્રામાણિક બાળક હોય છે, એની મદદ કરે છે. સુધા મૂર્તિ પોતે પણ એક પ્રોફેસર તરીકેનું કાર્ય કરતી હોય છે, ભણાવવાનું કામ કરતી હોય છે, એજ્યુકેશન સાથે જોડાયેલી હોય છે, વક્તવ્યો આપતી હોય છે. બરાબર. એને આ છોકરાનું જે બોર્ડમાં 8મો નંબર આવ્યો અને એના જે ટકા એ લાવ્યો અને એનાથી એટલા પ્રભાવિત થાય
ભણવાનો બધો ખર્ચ એને આપે. તો આ એ ટેક્સ્ટ બુકના પાઠનું અગત્યનું વાક્ય હતું અને જે તે ટેક્સ્ટ બુકનો આ 6થો યુનિટ બહુ સારો ઇફેક્ટિવ રીતે લખાયેલો, વર્ણવાયેલો અને બાળ માનસમાં અને ટીચર્સ માનસમાં અસર કરે એવો હતો. આ પેરેગ્રાફ બહુ બધાને યાદ હોય એટલે પૂછે. ફરી એકવાર બોલું છું આ પેરેગ્રાફ. He was unable to study further. તે આગળ ભણવા માટે અસક્ષમ હતો. તે આગળ ભણવા માટે અસક્ષમ હતો. He said this in the interview. તેણે ઇન્ટરવ્યુમાં આવું કહ્યું હતું. તે આગળ ભણવા માટે અસક્ષમ હતો. તેણે ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું હતું. He lived in a village. તે ગામડામાં રહેતો હતો. His father earned ₹40 a day. એના પિતાજી દિવસમાં 40 રૂપિયા કમાતા. તો પહેલા વાક્ય આ લેવાનું છે. He said this in the interview. આ this એટલે આ વાક્ય. જો તેણે ઇન્ટરવ્યુમાં આમ કહ્યું હતું. આમ કહ્યું એટલે આ કીધું. તે આગળ ભણવા માટે અસક્ષમ હતો એ કીધું. એટલે પહેલા આમ લખવાનું. He said in the interview. He said in the interview that. Said that direct indirect માં હોય છે. તમને ખ્યાલ હોય તો said હોય તો that લખાય. He was unable to study further because તે આગળ ભણવા માટે અસક્ષમ હતો કારણ કે because he lived in a village. તે ગામડામાં જીવતો હતો. આ એક એની સ્થિતિ હતી અને બીજી એક સ્થિતિ આવી હતી. બે હરખી સ્થિતિ હતી એટલે and his father earned only ₹40 a day. બે એને મુશ્કેલી હતી. ગામડામાં રહેતો તો આ એક, એમાં બીજી ઉમેરાણી. પપ્પા 40 રૂપિયા જ કમાતા. આ બે સ્થિતિના કારણે એ ભણવા માટે અસક્ષમ હતો. તો મિત્રો આ પેરેગ્રાફ અવશ્ય કરજો. તમારી ટેક્સ્ટ બુકનો પેરેગ્રાફ કેટલામો છે એ હું એક્ઝેક્ટ તમને કહી દઉં. તમારે જોઈ લેવાનો છે. તો 28મો પેરેગ્રાફ છે આ. એમાં અહીંયા હીના બદલે હનુમંત થાપા લખેલું છે. પણ એ તો અમને જ ખબર હોય, તમને ન ખબર હોય, કેમ કે જૂની ઇંગ્લિશનો ચેપ્ટર છે એટલે તમને ન ખબર હોય. તમારી હીટ લખવાનું, હનુમંત થાપા નહીં લખવાનું. હવે અમારો પીરિયડ પૂરો થયો છે પણ બીજા ઘણા બધા પેરેગ્રાફ છે આની અંદર અને હું નેક્સ્ટ પીરિયડમાં સોલ્વ કરાવીશ. કોઈ એક વિદ્યાર્થી ભાઈ ઠુમરને કંઈક પ્રશ્ન હતો એક બેને જણાવશો કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો રાઈટ. અને આગળ વધી પછી રજની સરે આવી ગયા છે. કોઈને કંઈ પૂછવું હોય તો એકાદ બે વિદ્યાર્થી પ્રશ્ન કરી લે રાઈટ. ક્લાસ ઉપર જનરલી સાંજે 5 વાગે હું મળું છું. કાંઈ પૂછવું હોય, શીખવું હોય તો સાંજે 5 વાગે આવી જવાનું. ખાસ ત્યાં કાઉન્ટર ઉપર ફોન કરીને આવવાનું. સીતાનગર 4 રસ્તા ઉપર, સીતાનગર 4 રસ્તા ઉપર. અને બુધવારે આ યોગી ચોક ઉપર 4 વાગે આવીશ. હા 5 વાગે લેક્ચર પૂરા થાય છે રાઈટ. તો ફોન કરીને આવવાનું રહેશે ગમે ત્યારે. બરાબર 5 વાગે હું મળી શકીશ. સોરી રજનીભાઈ મને યાદ અપાવી. 5 વાગ્યા સુધી વિદ્યાર્થી કામમાં હોય. કોઈને પૂછ